Hello friends, this is Dr. Venkatesh again. So this is our sixth session in corporate accounting and we are solving problems on company final accounts. So in the previous 5 sessions, I gave you the full understanding of all the financial statements. And as per that particular understanding, we have 3 financial statements, widely known as income statement, retained earnings statement, and the financial position statement. Trading and profit and loss account is referred as income statement. And then profit and loss appropriation account is termed as retained earnings statement. And the balance sheet is popularly known as financial position statement or a position statement. So why trading and profit and loss account is being termed as income statement? Because it shows the income of the business. What is the income of the business? Net profit earned is the income of the business. So therefore, any statement which exhibits or shows the net profit earned, we call as income statement. Later, profit and loss appropriation account is widely known as retained earnings statement. Here what happens is earnings are nothing but net profits. Retaining is nothing but saving. So therefore, in this particular account, a particular company tries to save its profits or save its earnings. So therefore, it is widely known as a retained earnings statement. Saving in the form of reserves and surplus. Later, financial statement position analysis, we call it as balance sheet. Why? Because balance sheet shows the net worth of the business. Net worth we call as the financial position of the business. Assets minus liabilities we call as net worth. So net worth is the financial position of the business. So therefore, financial position statement is widely known as the balance sheet. So now, from this slide onwards, we'll try solving problems on profit and loss account, problems on financial statement. For the first few slides, in this particular slide, we'll be solving problems on 6 marks. Later, we'll try solving problems on 14 marks. So, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಕಳೆದ 5 ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 3 ಪಾಪ್ಯುಲರ್, 3 ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲಾಭ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲಾಭನ ನಾವು ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದಾಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆದಾಯನ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲು. ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು ಸಪೋಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 70 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ನಾವು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಅಂತ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ನೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ summary of the previous classes, we will move on to this sixth session, and in this particular session we will try understanding the problems on the preparation of profit and loss account. ಇವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಐಟಮ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ and what is my advice for you is just try learning the format thoroughly. Format ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. So we will move on to the problem now. This is covered for 6 marks. You can just observe in the slide. Simple problems on statement of profit or loss covered for 6 marks. From the following information, prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2018 as per Schedule 3 of Companies Act 2013 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೇನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟ್ 4-5 ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಸೆಷನ್ಸ್, 4-5 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 4-5 ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ thoroughly. Learn the format thoroughly. Now you can just see how many items are there. Revenue from operations, first item. Purchase of goods, second item. Salary to employees, third item. Leave encashment, fourth item. Rent and taxes, fifth item. Repairs to machinery, sixth item. And tax 30%, seventh item. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ. Revenue from operations 5 lakhs. Purchase of goods 3 lakhs. Salary to employees 40,000, leave encashment 10,000. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ 10,000 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 30,000, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಿಷನರಿ 20,000, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ while for you to go through the problem. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಓದಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿದು ಅಂತ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 5 lakhs. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹತ್ರ 40,000 ಮತ್ತೆ 10,000
ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 30,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಅದು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಅಬೌವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 31st March 2018. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆಯಾ, 5 lakhs. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಲ್ಲದು 5 lakhs. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 3,50,000 ಬಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50,000 ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನೋಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 40,000, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ 10,000. ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂತ ಲೀವ್ ನ ನಾವು ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ನ. ಗಳಿಕೆ ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ದಿನದ ಸಂಬಳ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 15 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಕೆ ರಜಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ 10 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 30 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಏನೋ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್. ಕೆಲವು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ದಿನ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳ ಸಿಗತ್ತೆ, 30 ದಿನದ ಸಂಬಳ. 10 ದಿನ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಇದ್ರೆ 10 ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಸಂಬಳ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಎನ್ ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. 40 + 10 50,000. ಆ 50,000 ನ ಇದೇನ್ ಬಂತು? ಟೋಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 30,000 ಏನಾಗಿದೆ? ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 30,000, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಮಿಷನರಿ 20,000, ಟೋಟಲ್ 50,000. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ 50,000, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50,000. 3 lakhs ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್. 5 lakhs minus 4 lakhs 1 lakh ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ 1 lakh ಮೇಲೆ 30% ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ 30% ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 70,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
slide mele complete answers cheyante. This is a very simple problem. Thank you all very much, and I hope and I believe you understood the logic behind the preparation of profit and loss account. In the next class, or otherwise next session, I will be bringing before you the other problems on 6 marks. We'll try continuing 6 marks as well as 14 marks. Thank you.